Today we will read a lesson named An Old People's Home. আজ আমরা An Old People's Home নামের একটি পাঠ পড়ব। In this lesson, we will learn about kindness, care and helping old people. এই পাঠে আমরা দয়া, যত্ন এবং বয়স্ক মানুষদের সাহায্য করার বিষয়ে জানব। We will also learn how Suraya Begum wants to help lonely elderly people in her community. আমরা আরও জানব কিভাবে সুরাইয়া বেগম তার এলাকার একাকী বয়স্ক মানুষদের সাহায্য করতে চান। Open the book to page 49, listen and keep your eyes on the pages. বইয়ের 49 নাম্বার পৃষ্ঠা খুলো। শুনবে এবং বইয়ের পাতায় চোখ রাখবে। Lesson 15 পাঠ 15 An Old People's Home একটি বৃদ্ধাশ্রম। After completing the lesson students will be able to এই পাঠটি সম্পন্ন করার পর শিক্ষার্থীরা সক্ষম হবে। Read and understand texts পাঠ্য পড়তে ও বুঝতে। Ask and answer questions প্রশ্ন করতে ও উত্তর দিতে। Write short paragraphs ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে। Read the text below. নিচের পাঠ্যটি পড়ো। Mariam is a student of class 6 in a government school in Rajshahi. মরিয়ম রাজশাহীর একটি সরকারি স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রী। Her mother works in an office and her father is a businessman. তার মা একটি অফিসে কাজ করেন এবং তার বাবা একজন ব্যবসায়ী। Mariam is very fond of her aunt, her father's sister, Suraya Begum who lives in another part of the same town. মরিয়ম তার ফুফুকে খুব ভালোবাসে, তার বাবার বোন সুরাইয়া বেগম, যিনি একই শহরের অন্য একটি এলাকায় থাকেন। On Fridays, she often goes to her aunt's place and spends time with her. শুক্রবারে সে প্রায়ই তার ফুফুর বাড়িতে যায় এবং তার সঙ্গে সময় কাটায়। Suraya Begum is a retired school teacher. সুরাইয়া বেগম একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা। She is a widow and lives alone. তিনি একজন বিধবা এবং একা থাকেন। Her husband died 3 years ago. তার স্বামী 3 বছর আগে মারা গেছেন। Her 2 daughters are married and live with their families abroad. তার 2 মেয়ে বিবাহিত এবং তারা তাদের পরিবার সহ বিদেশে থাকে। They talk to her over the telephone and come to visit her whenever they get time. তারা টেলিফোনে তার সঙ্গে কথা বলে এবং সময় পেলেই তাকে দেখতে আসে। Suraya Begum has a lot of free time. সুরাইয়া বেগমের অনেক অবসর সময় আছে। She spends her time in reading books, watching TV, visiting friends and relatives. তিনি বই পড়া, টিভি দেখা, বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে সময় কাটান। Sometimes she writes letters to her old colleagues. কখনো কখনো তিনি তার পুরনো সহকর্মীদের চিঠি লেখেন। But nowadays she often gets bored of doing all these things. কিন্তু আজকাল এসব কাজ করতে করতে তিনি প্রায়ই বিরক্ত হয়ে যান। She wants to do something more meaningful, something that would do good to others. তিনি আরও অর্থপূর্ণ কিছু করতে চান। এমন কিছু যা অন্যদের উপকারে আসবে। She is planning to establish an old people's home in her locality. তিনি তার এলাকায় একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছেন। She knows some elderly people live all alone. তিনি জানেন কিছু বয়স্ক মানুষ একা একা থাকেন। They have no one to take care of them. তাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। They often feel helpless and miserable. তারা প্রায়ই অসহায় ও দুঃখী অনুভব করেন। They need care and support. তাদের যত্ন ও সহায়তা প্রয়োজন। As part of her plan, Suraya Begum starts to visit families. তার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সুরাইয়া বেগম পরিবারগুলোতে যেতে শুরু করেন। She talks to a number of people. তিনি অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। She tries to find out the problems of elderly people in their families. তিনি তাদের পরিবারের বয়স্ক মানুষদের সমস্যাগুলো জানার চেষ্টা করেন। She understands that old people are lonely and often they become sick. তিনি বুঝতে পারেন যে বয়স্ক মানুষরা একাকী এবং প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়েন। They have nobody to look after them. তাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। On Fridays, she often takes Mariam with her on these visits. শুক্রবারে তিনি প্রায়ই মরিয়মকে তার সঙ্গে এসব সফরে নিয়ে যান। Mariam has already become very friendly with some of the old men and women. মরিয়ম ইতিমধ্যেই কিছু বয়স্ক নারী ও পুরুষের সঙ্গে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। They all love her very much. তারা সবাই তাকে খুব ভালোবাসে। She tells them about her school and friends, her studies, her family. সে তাদের তার স্কুল, বন্ধু, পড়াশোনা ও পরিবারের কথা বলে। And they often tell her funny stories, fairy tales and ghost stories. আর তারা প্রায়ই তাকে মজার গল্প, রূপকথা এবং ভৌতিক গল্প শোনায়। 1. Read the text carefully again and match the words on the left with the words on the right that have similar meanings. লেখাটি আবার মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং বাম পাশের শব্দগুলোর সাথে ডান পাশের একই অর্থযুক্ত শব্দগুলো মেলান।
Here are the matched words with their meanings. এখানে মিলযুক্ত শব্দগুলো ও তাদের অর্থ দেওয়া হলো। Word, meaning, বোর বিরক্ত। Feeling tired because one does not find interest in something, কোনো কিছুর প্রতি আগ্রহ না থাকায় ক্লান্ত বা বিরক্ত বোধ করা। Miserable, অত্যন্ত দুঃখী। Very unhappy, খুবই অসুখী। Colleague, সহকর্মী। A person with whom one works in a profession, যার সাথে একই পেশায় কাজ করা হয়। Widow, বিধবা। Woman whose husband has died and who hasn't married again, যে নারীর স্বামী মারা গেছেন এবং তিনি পুনরায় বিয়ে করেননি। Support, সহায়তা। Help, সাহায্য। A2. Read the following sentences and say if they are true or false. If false, then give the right answers. নিচের বাক্যগুলো পড়ুন এবং বলুন সেগুলো সত্য না মিথ্যা। যদি মিথ্যা হয়, তাহলে সঠিক উত্তর দিন। A. Suraya Begum spends most of her time taking care of her family. ক. সুরাইয়া বেগম তার বেশিরভাগ সময় পরিবার দেখাশোনায় ব্যয় করেন। B. She wants to set up a school for adults who cannot read or write. খ. তিনি এমন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করতে চান যারা পড়তে বা লিখতে পারেন না। C. There is already an old people's home in the town. গ. শহরে ইতিমধ্যেই একটি বৃদ্ধাশ্রম আছে। D. Mariam enjoys spending time with her aunt. ঘ. মরিয়ম তার ফুফুর সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করে। E. The old people Mariam visits do not like children's presence. মরিয়ম যেসব বয়স্ক মানুষের কাছে যায় তারা শিশুদের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। Here are the answers. এখানে উত্তরগুলো দেওয়া হলো। A. Suraya Begum spends most of her time taking care of her family. False. She lives alone and spends her time reading books, watching TV, visiting friends and relatives, and sometimes writing letters to her old colleagues. ক. সুরাইয়া বেগম তার বেশিরভাগ সময় পরিবার দেখাশোনায় ব্যয় করেন। ভুল। তিনি একা থাকেন এবং বই পড়া, টিভি দেখা, বন্ধু ও আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করা এবং মাঝে মাঝে তার পুরনো সহকর্মীদের চিঠি লেখার মাধ্যমে সময় কাটান। B. She wants to set up a school for adults who cannot read or write. False. She is planning to establish an old people's home in her locality to help elderly people who live alone and have no one to take care of them. খ. তিনি এমন প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করতে চান যারা পড়তে বা লিখতে পারেন না। ভুল। তিনি তার এলাকায় একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছেন, যেখানে একা থাকা এবং যাদের দেখাশোনা করার কেউ নেই এমন বয়স্ক মানুষদের সাহায্য করা হবে। C. There is already an old people's home in the town. False. Suraya Begum is planning to establish one, which means there is no such home yet. গ. শহরে ইতিমধ্যেই একটি বৃদ্ধাশ্রম আছে। ভুল। সুরাইয়া বেগম একটি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করছেন, অর্থাৎ এখনও এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। D. Mariam enjoys spending time with her aunt. True. Mariam is very fond of her aunt and on Fridays she often goes to her aunt's place and spends time with her. ঘ. মরিয়ম তার ফুফুর সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করে। সঠিক। মরিয়ম তার ফুফুকে খুব ভালোবাসে এবং শুক্রবারে সে প্রায়ই তার ফুফুর বাড়িতে যায় ও তার সঙ্গে সময় কাটায়। E. The old people Mariam visits do not like children's presence. False. The old men and women love Mariam very much. They enjoy her company and tell her funny stories, fairy tales and ghost stories. মরিয়ম যেসব বয়স্ক মানুষের কাছে যায় তারা শিশুদের উপস্থিতি পছন্দ করেন না। ভুল। বয়স্ক নারী ও পুরুষরা মরিয়মকে খুব ভালোবাসেন। তারা তার সঙ্গ উপভোগ করেন এবং তাকে মজার গল্প, রূপকথা ও ভৌতিক গল্প শোনান। Here are the correct answers with explanations. এখানে ব্যাখ্যাসহ সঠিক উত্তরগুলো দেওয়া হলো। A. False. Suraya Begum does not spend most of her time taking care of her family. She spends her time reading, watching TV, visiting others, and planning to help elderly people. ক. ভুল। সুরাইয়া বেগম তার বেশিরভাগ সময় পরিবার দেখাশোনায় ব্যয় করেন না। তিনি বই পড়া, টিভি দেখা, অন্যদের সঙ্গে দেখা করা এবং বয়স্ক মানুষদের সাহায্যের পরিকল্পনা করে সময় কাটান। B. False. She does not want to set up a school. She wants to establish an old people's home. খ. ভুল। তিনি কোনো স্কুল স্থাপন করতে চান না। তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে চান। C. False. There is no old people's home yet in the town. She is planning to start one. গ. ভুল। শহরে এখনও কোনো বৃদ্ধাশ্রম নেই। তিনি একটি শুরু করার পরিকল্পনা করছেন। D. True. Mariam enjoys spending time with her aunt and often visits her on Fridays. ঘ. সঠিক। মরিয়ম তার ফুফুর সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করে এবং প্রায়ই শুক্রবারে তাকে দেখতে যায়।
E. False. The old people like children's presence very much. They love Mariam and enjoy talking with her. ভুল, বয়স্ক মানুষরা শিশুদের উপস্থিতি খুবই পছন্দ করেন। তারা মরিয়মকে ভালোবাসেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতে আনন্দ পান। বি. Read the following letter. নিম্নলিখিত চিঠিটি পড়ুন। সুরাইয়া বেগম needs many people's help to make her dream come true. সুরাইয়া বেগম তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অনেক মানুষের সাহায্য প্রয়োজন। She sits down to write a letter to a friend who was her colleague and who now lives in the next town. তিনি তার এক বন্ধুকে চিঠি লেখার জন্য বসেন, যিনি তার সহকর্মী ছিলেন এবং এখন পাশের শহরে থাকেন। 170 গুলশন, ঢাকা 1212, 17 এপ্রিল 2025। ডিয়ার শর্মিলা, প্রিয় শর্মিলা, হাউ আর ইউ? তুমি কেমন আছো? আই এম রাইটিং টু শেয়ার উইথ ইউ আ প্ল্যান দ্যাট আই হ্যাভ। আমার একটি পরিকল্পনা তোমার সাথে ভাগ করে নিতে আমি লিখছি। I know some old, physically weak and lonely people in our town. আমি আমাদের শহরের কিছু বয়স্ক, শারীরিকভাবে দুর্বল ও একাকী মানুষকে চিনি। Some of them are quite well off and some are not. তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ সচ্ছল এবং কেউ কেউ নয়। But they all share one common thing, which is that they live alone and have no one to take care of them in sickness. কিন্তু তাদের সবার একটি সাধারণ বিষয় হল, তারা একা থাকে এবং অসুস্থ হলে তাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। Sometimes they don't have anybody to talk to. কখনো কখনো তাদের কথা বলার মতো কেউ থাকে না। I have a plan. আমার একটি পরিকল্পনা আছে। I want to set up a home for the old people where they would live like a family and we can be a part of that family, too. আমি বয়স্ক মানুষদের জন্য একটি বাসস্থান স্থাপন করতে চাই, যেখানে তারা পরিবারের মতো করে থাকবে এবং আমরাও সেই পরিবারের অংশ হতে পারি। I need your help because I know that together we can do a lot. আমার তোমার সাহায্য প্রয়োজন, কারণ আমি জানি আমরা একসাথে অনেক কিছু করতে পারি। Write to me soon. আমাকে শীঘ্রই লিখো। I'll wait eagerly for your reply. আমি তোমার উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করব। Your friend, তোমার বন্ধু। সুরাইয়া। Why does Suraya Begum write this letter? সুরাইয়া বেগম কেন এই চিঠিটি লিখেছেন? She writes this letter to share her plan of setting up an old people's home with her friend Sharmila and to ask for her help in making the plan come true. তিনি তার বন্ধু শর্মিলার সঙ্গে একটি বৃদ্ধাশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ভাগ করে নিতে এবং সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার সাহায্য চাইতে এই চিঠিটি লিখেছেন। What do the old people in her town have in common? তার শহরের বয়স্ক মানুষদের মধ্যে কি সাধারণ বিষয় রয়েছে? They all live alone and have no one to take care of them when they are sick. Sometimes they also have nobody to talk to. তারা সবাই একা থাকে এবং অসুস্থ হলে তাদের দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। কখনো কখনো তাদের কথা বলার মতো কেউ থাকে না। Are all the elderly people she knows poor? তিনি যেসব বয়স্ক মানুষকে চেনেন, তারা কি সবাই গরিব? No, not all of them are poor. Some of them are quite well off and some are not. But they all share the same problem of loneliness. না, তারা সবাই গরিব নয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ সচ্ছল এবং কেউ কেউ নয়, কিন্তু তারা সবাই একই সমস্যা, একাকিত্ব, ভোগ করে। What is Suraya Begum's plan? সুরাইয়া বেগমের পরিকল্পনা কি? She wants to set up a home for old people where they can all live together like a family. And she and her friends can also be a part of that family. তিনি বয়স্ক মানুষদের জন্য একটি বাসস্থান স্থাপন করতে চান, যেখানে তারা সবাই একসাথে পরিবারের মতো বসবাস করতে পারবে এবং তিনি ও তার বন্ধুরাও সেই পরিবারের অংশ হতে পারবেন। Why does she want Sharmila's help? তিনি কেন শর্মিলার সাহায্য চান? She wants Sharmila's help because she believes that together they can do a lot to make the plan successful. তিনি শর্মিলার সাহায্য চান, কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে একসাথে তারা পরিকল্পনাটি সফল করতে অনেক কিছু করতে পারবেন। How does Suraya Begum end her letter? সুরাইয়া বেগম কিভাবে তার চিঠিটি শেষ করেন? She ends her letter by asking Sharmila to write back soon and says that she will wait eagerly for her reply. তিনি শর্মিলাকে দ্রুত উত্তর দিতে বলেন এবং জানান যে তিনি তার উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবেন। Here is a simple understanding of the letter and its key points, useful for exams. এখানে চিঠিটির সহজ ব্যাখ্যা এবং মূল বিষয়গুলো দেওয়া হল, পরীক্ষার জন্য উপযোগী। Summary of the letter. চিঠির সারাংশ। Suraya Begum writes a letter to her friend Sharmila. সুরাইয়া বেগম তার বন্ধু শর্মিলাকে একটি চিঠি লেখেন। She tells her about her plan to help lonely and weak old people in their town. তিনি তাকে তাদের শহরের একাকী ও দুর্বল বয়স্ক মানুষদের সাহায্য করার তার পরিকল্পনার কথা জানান। These people live alone and do not have anyone to care for them or talk to.
এই মানুষগুলো একা থাকে এবং তাদের দেখাশোনা বা কথা বলার মতো কেউ নেই। So, Suraya wants to set up an old people's home where they can live together like a family. তাই সুরাইয়া একটি বৃদ্ধাশ্রম স্থাপন করতে চান, যেখানে তারা সবাই একসাথে পরিবারের মতো বসবাস করতে পারবে। She asks Sharmila to help her make this plan successful. তিনি শর্মিলার কাছে এই পরিকল্পনাটি সফল করতে সাহায্য চান। মেইন আইডিয়াস মূল ভাব। Many old people are lonely and helpless. অনেক বয়স্ক মানুষ একাকী ও অসহায়। Suraya wants to help them. সুরাইয়া তাদের সাহায্য করতে চান। She plans to build an old people's home. তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রম নির্মাণের পরিকল্পনা করছেন। She asks her friend for support. তিনি তার বন্ধুর কাছে সহায়তা চান। Why this letter is important? এই চিঠিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? It shows, এটি দেখায়, kindness and social responsibility, দয়া ও সামাজিক দায়িত্ববোধ। The importance of helping elderly people, বয়স্ক মানুষদের সাহায্যের গুরুত্ব। Teamwork, asking a friend for help, দলগত কাজ, বন্ধুর সাহায্য চাওয়া। B1. Answer the following questions. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। A. Who is the writer of the letter? চিঠির লেখক কে? The writer of the letter is Suraya Begum, a retired school teacher who lives in Dhaka. চিঠির লেখক হলেন সুরাইয়া বেগম, একজন অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষিকা যিনি ঢাকায় থাকেন। B. Who is she writing to? What is the relationship between the two? তিনি কাকে লিখছেন? তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কি? She is writing to her friend Sharmila. The two of them are old friends who used to work together as colleagues in the same profession. Now Sharmila lives in the next town. তিনি তার বন্ধু শর্মিলাকে লিখছেন। তারা দুজনেই পুরনো বন্ধু যারা একই পেশায় সহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন। এখন শর্মিলা পাশের শহরে থাকেন। C. Does the writer have any particular reason for writing this letter? চিঠি লেখার পেছনে লেখকের কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? Yes, she has a particular reason. She is writing to share her plan of setting up a home for elderly lonely people with Sharmila. She also wants to seek Sharmila's help and support in turning her dream into reality. হ্যাঁ, তার একটি বিশেষ কারণ আছে। তিনি শর্মিলাকে তার একাকী বয়স্কদের জন্য একটি বাড়ি স্থাপনের পরিকল্পনা জানাতে লিখছেন। তিনি শর্মিলার সাহায্য ও সমর্থনও চাইছেন তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে। D. Do you think what Suraya Begum wants to do is her profession, or is it a community work? Why do you think so? আপনার কি মনে হয় সুরাইয়া বেগম যা করতে চান তা কি তার পেশা, নাকি এটি একটি সামাজিক কাজ? কেন আপনি এমন মনে করেন? What Suraya Begum wants to do is clearly community work, not a profession. This is because সুরাইয়া বেগম যা করতে চান তা স্পষ্টতই একটি সামাজিক কাজ, পেশা নয়। এর কারণ হল, she is not doing it to earn money or for any personal gain. তিনি অর্থ উপার্জনের জন্য বা কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্য এটি করছেন না। She is doing it out of kindness and concern for lonely and helpless elderly people in her community. তিনি তার সম্প্রদায়ের একাকী এবং অসহায় বয়স্কদের প্রতি দয়া ও উদ্বেগের কারণে এটি করছেন। She is a retired teacher and is doing this voluntarily in her free time. তিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা এবং তিনি তার অবসর সময়ে স্বেচ্ছায় এটি করছেন। She is asking friends to join and help her, which shows it is a collective community effort rather than a personal business or profession. তিনি বন্ধুদেরকে যোগ দিতে এবং তাকে সাহায্য করতে বলছেন, যা দেখায় যে এটি একটি ব্যক্তিগত ব্যবসা বা পেশার চেয়ে একটি সম্মিলিত সামাজিক প্রচেষ্টা। A. Who is the writer of the letter? চিঠির লেখক কে? The writer of the letter is Suraya Begum. চিঠির লেখক হলেন সুরাইয়া বেগম। B. Who is she writing to? What is the relationship between the two? তিনি কাকে লিখছেন? তাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কি? She is writing to Sharmila. They are friends and former colleagues. তিনি শর্মিলাকে লিখছেন। তারা বন্ধু এবং প্রাক্তন সহকর্মী। C. Does the writer have any particular reason for writing this letter? চিঠি লেখার পেছনে লেখকের কি কোনো বিশেষ কারণ আছে? Yes, she writes the letter to share her plan of setting up an old people's home and to ask for her friends' help. হ্যাঁ, তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রম স্থাপনের পরিকল্পনা জানাতে এবং তার বন্ধুর সাহায্য চাইতে চিঠিটি লিখেছেন। D. Do you think what Suraya Begum wants to do is her profession, or is it a community work? Why do you think so? আপনার কি মনে হয় সুরাইয়া বেগম যা করতে চান তা কি তার পেশা, নাকি এটি একটি সামাজিক কাজ? কেন আপনি এমন মনে করেন? It is community work, not her profession. Because she wants to help lonely and helpless old people without any personal benefit. She is doing it for the welfare of society.
এটি একটি সামাজিক কাজ, তার পেশা নয়। কারণ তিনি কোনো ব্যক্তিগত সুবিধা ছাড়াই একাকী ও অসহায় বৃদ্ধদের সাহায্য করতে চান। তিনি সমাজের কল্যাণের জন্য এটি করছেন। B2. Work in groups. Think of some good work that you can do for someone around you. What are they? Now write 2 or 3 sentences about what you can do for them. দলে দলে কাজ করুন। আপনার আশেপাশের কারো জন্য আপনি করতে পারেন এমন কিছু ভালো কাজের কথা ভাবুন। সেগুলো কি কি? এবার আপনি তাদের জন্য কি করতে পারেন তা নিয়ে 2 বা 3 বাক্যে লিখুন। Cues. ইঙ্গিত, টিচ, হেল্প ইন ডুইং সামথিং, ক্লিন, etc, শেখানো, কোনো কাজে সাহায্য করা, পরিষ্কার করা, ইত্যাদি। Here are some examples of good work we can do for people around us. আমাদের চারপাশের মানুষের জন্য আমরা করতে পারি এমন কিছু ভালো কাজের উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো। 1. Helping elderly neighbors, বয়স্ক প্রতিবেশীদের সাহায্য করা। There are some old and lonely people living in our neighborhood. আমাদের পাড়ায় কিছু বয়স্ক ও নিঃসঙ্গ মানুষ বাস করেন। We can visit them regularly and spend time talking with them. আমরা নিয়মিত তাদের সাথে দেখা করতে এবং কথা বলে সময় কাটাতে পারি। We can also help them with their shopping, cleaning their house and other daily tasks. এছাড়াও আমরা তাদের কেনাকাটা, ঘর পরিষ্কার এবং অন্যান্য দৈনন্দিন কাজে সাহায্য করতে পারি। 2. Teaching younger children, ছোট বাচ্চাদের শিক্ষাদান। There are many younger children in our area who struggle with their studies. আমাদের এলাকায় অনেক ছোট বাচ্চা আছে যারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়ে। We can sit with them after school and teach them reading, writing and simple mathematics. আমরা স্কুলের পরে তাদের সাথে বসে পড়া, লেখা এবং সহজ গণিত শেখাতে পারি। Helping them learn will make us feel happy and useful. তাদের শিখতে সাহায্য করলে আমরা আনন্দিত ও নিজেদের উপকারী মনে করব। 3. Helping poor students. গরিব ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করা। Some students in our school cannot afford books and stationery. আমাদের স্কুলের কিছু ছাত্রছাত্রীর বই ও স্টেশনারি কেনার সামর্থ্য নেই। We can collect old books, pencils and notebooks and give them to those students. আমরা পুরনো বই, পেন্সিল ও খাতা সংগ্রহ করে সেই ছাত্রছাত্রীদের দিতে পারি। This small act of kindness can make a big difference in their lives. এই ছোট একটি দয়ার কাজ তাদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন আনতে পারে। 4. Keeping our school clean. আমাদের বিদ্যালয় পরিষ্কার রাখা। Our school environment belongs to all of us. আমাদের বিদ্যালয়ের পরিবেশ আমাদের সকলের। We can work together as a group to keep our classroom and school yard clean. আমরা দলবদ্ধভাবে আমাদের শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ পরিষ্কার রাখতে পারি। We can pick up litter and remind others not to throw waste on the ground. আমরা আবর্জনা কুড়িয়ে নিতে পারি এবং অন্যদের মাটিতে ময়লা না ফেলার জন্য মনে করিয়ে দিতে পারি। 5. Helping sick people. অসুস্থদের সাহায্য করা। If someone in our neighborhood is sick and lives alone, we can visit them and ask if they need anything. আমাদের পাড়ায় যদি কেউ অসুস্থ হন এবং একা থাকেন, আমরা তার সঙ্গে দেখা করতে পারি এবং তার কোনো প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে পারি। We can bring them food, water or medicine and make them feel that someone cares for them. আমরা তার জন্য খাবার, পানি বা ওষুধ নিয়ে যেতে পারি এবং তাকে এই অনুভূতি দিতে পারি যে কেউ তার যত্ন নেয়। Here are a few simple sentences you can write. এখানে কয়েকটি সহজ বাক্য দেওয়া হলো যা আপনি লিখতে পারেন। I can teach younger students who have difficulty in their studies. আমি সেই সব ছোট ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারি যাদের পড়াশোনায় অসুবিধা হয়। I can also help my elderly neighbors by cleaning their yard or bringing them daily groceries. আমি আমার বয়স্ক প্রতিবেশীদের উঠোন পরিষ্কার করে বা তাদের জন্য প্রতিদিনের বাজার করে দিয়েও সাহায্য করতে পারি। Sometimes, I can help my friends with homework when they do not understand their lessons. মাঝে মাঝে, আমার বন্ধুরা যখন তাদের পড়া বুঝতে পারে না, তখন আমি তাদের বাড়ির কাজে সাহায্য করতে পারি। You can tell us about our mistakes in the comments. আপনারা আমাদের ভুলগুলো কমেন্টে জানাতে পারেন। If you find it useful, please subscribe. যদি উপকৃত হন, তবে সাবস্ক্রাইব করুন, share the video and tell your friends. ভিডিওটি শেয়ার করুন এবং বন্ধুদের সঙ্গে জানিয়ে দিন। Our program is designed in such a way that students can learn and gain knowledge on their own without any guidebooks. আমাদের আয়োজন এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কোনো গাইড বই ছাড়াই নিজস্বভাবে আনন্দের সঙ্গে শিখতে পারে এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ।